ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اخلاص محبت کی وفا پیار کی بارش، کہتے ہیں اسے رحمت و انوار کی بارش، کہتے ہیں اسے رحمت و انوار کی بارش، اٹھ کر جو چلے گئے وہ کہتے ہیں اسے رحمت و انوار کی بارش، گھبرا کے چلے گئے وہ گھاٹے میں رہیں گے، عاشق پہ صدا ہوتی ہے سرکار کی بارش۔ اخلاص محبت کی وفا پیار کی بارش، کہتے ہیں اسے رحمت و انوار کی بارش۔ بڑے اچھے جذبات تھے، بڑے اچھے خیال تھے، بڑی اچھی گفتگو تھی، بڑے اچھے اشعار تھے، بڑی اچھی آواز تھی جناب محترم احسان شاکر صاحب کی، مگر کچھ خاموش مجھ کو لگ رہے ہیں۔ جب تک کرسی آتی ہے کچھ خدمت آپ کی کرتا ہوں، ایک کہیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ کو جو مقام آپ جانتے نہیں ہیں، حضرت علامہ سراج احمد صاحب اللہ بتاؤں آپ کو کہ آپ لوگوں کا مقام کیا ہے۔ آپ لوگوں کا مقام یہ ہے کہ عاشقان حبیب خدا ہے یہ لوگ، اس لیے ہر کسی سے جدا ہے یہ لوگ، نجدیوں مثل پتوں کے اڑ جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے در کی ہوا ہے یہ لوگ۔ آپ کے جذبات دیکھنے کے بعد چار مصرے یاد آئے تو سننے کے لیے تیار ہیں، یہ سنبھال لیں گے۔ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، عشق و وفا خلوص کی بولی رضا کی ہے۔ احسان شاکر بھائی سنیں غور کے ساتھ، آپ محبتوں سے نوازیں۔ عشق و وفا خلوص کی بولی رضا کی ہے، ہر علم سے بھری ہوئی جھولی رضا کی ہے۔ یہ مسکال سے کام مت چلائیے، مارکیٹ میں مکیش امبانی ہے، سب کچھ فری ہے، محبت سے استقبال کیجیے، دھکا لگا کے مت سنیے۔ عشق و وفا خلوص کی بولی رضا کی ہے، ہر علم سے بھری ہوئی جھولی رضا کی ہے، نزدیک کبھی بھی آ نہ سکے گا یہاں حذیف، بیٹھی ہوئی جلال میں ٹولی رضا کی ہے، نزدیک کبھی بھی آ نہ سکے گا یہاں حذیف، بیٹھی ہوئی جلال میں ٹولی رضا کی ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے علماء کرام کی جماعت کا وہ عظیم بافیض فقیر المثال شخص، جس شخص نے اہل محبت کے دلوں کے تسبیح کے دانوں کے سوراخ میں عشق محمدی کی چراغ دیے، جس شخص نے اپنی گفتگو کے وسیلے سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو جادہ عشق رسول پہ گامزن کر دیا، جس شخص نے بھٹکے ہوئے مسافروں کو راہ محبت عطا کر دی، جس شخص کی گفتگو نے عروق مردہ میں عشق و ایمان کی حرارت پیدا کر دی، جس شخص کی گفتگو نے کشتی عزیز کے ٹوٹے ہوئے تختوں کو یکجا کر کے اپنے علم اور علم کے فن کے چپوؤں کے وسیلے سے ساحل عشق عطا کر دیا، اسی عظیم شخص کو اپنی وفائے لسان میں ناشر مفلک اعلیٰ حضرت شمس الخطبہ حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا محمد سراج احمد صاحب اللہ چشتی کے نام سے جانتا ہوں۔ آئیے محبت سے ان کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیے دل و دماغ نظر اور شعور بولتے ہیں، جو باخلوص ہے وہ سب ضرور بولتے ہیں، پسینہ نجدی وہابی کو آنے لگتا ہے، حذیف جب بھی غلام حضور بولتے ہیں۔ احساس کرائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صاحب مدار عرس جنیدی حضرت علامہ مولانا سراج احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پڑھتا رہا درود تو تقدیر بن گئی، الفت ہمارے واسطے تنویر بن گئی، یہ معجزہ رسول کا جنگ بدر میں ہے، پکڑی نبی نے شاخ تو شمشیر بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ اور مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیمبر پر، صاحب مزار
औलाद गौस आजम में से हैं। इनके जद्द करीम कौनैन के फरमा रवा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज से टपकने वाले पसीने का एक कतरा अगर किसी सुहागन के दुपट्टे में लगा दिया जाए तो सुबह क़यामत तक उसकी नस्ल महका करती है। ये लोग जो खड़े होकर के अफरा तफरी कर रहे हैं, या तो चले जाएं या मजमे में आकर के बैठ जाएं। हम उलटते ही नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती हैं तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। ऑपरेटर साहब, जमाना तरक्की का है, आप तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों जा रहे हैं? आवाज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से। बीमारे नबी हूं मैं, दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं। लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूं मदीने में सजा मांग रहा हूं। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्द अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के झलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूं सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूं। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीयना नबीयना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्द अलम ने भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। और मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा पिया ने सामने मैखाना कर दिया। ऐ अकीदत व मोहब्बत वालों, अब आओ जरा इश्क की मंजिल में आते हैं। हम अकीदत व मोहब्बत वाले हैं, पानी के चंद कतरे गिर गए, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हजरात, मैं आकाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सिराज चिश्ती इस वली कामिल की बारगाह में आलिम बन करके नहीं आया है, बल्कि मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया है। हम अकीदत व मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। साकी मुझे न जामना पैमाना चाहिए, तेरी निगाहे मस्त का नजराना चाहिए। तलछट जो पी रहे थे हवस देखिए कि वो अब कह रहे हैं मुझको तो मैखाना चाहिए। मेराज सोज़े इश्क इसी का तो नाम है, खुद शम्मा कह उठी मुझे परवाना चाहिए। अब अकीदत व मोहब्बत के साथ आप हाजिर हो। आओ हम जरा तारीख का चैप्टर पलटकर तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुंह छुपाएगा। हजरात, ये अल्लाह वाले हैं, जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन रस के जन्नत बना दी जाती है। ये अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, अगर सूखे हुए पेड़ पर अपनी नजर इनायत डाल दें तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें हरियाली पैदा कर देता है। हजरात, ये पानी के कतरे अगर मिल रहे हैं तो वलियों के सदके में मिल रहे हैं। रोजियां मिल रही हैं तो वलियों के सदके में मिल रही है। बरकतें मिल रही हैं तो वलियों के सदके में मिल रही है। हजरात, ये अल्लाह
वाले हैं, ये आने वाले को बाद में देखा करते हैं, पैसे उसके टूटे हुए दिल को देखा करते हैं। इनकी बारगाह में आने वाला जब आता है तो रोता हुआ आता है, मगर जब जाता है तो हंसता हुआ जाता है। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। हम तारीख का चेक कर पलट कर अब आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लोग तमाशा देख रहे हैं उन्हें तमाशा मुबारक हो, जिन्हें वली की मोहब्बत है उनको वली की मोहब्बत मुबारक हो। अब आओ और बेटा साहब जरा माइक का निजाम सही कीजिए। हम अकीदत और मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं। अब आओ जरा तारीख के बाप को पलट कर हम हालात हाजरा की तरफ चल रहे हैं। आज देखा ये जा रहा है जिस मुल्क में हम बसते हैं उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। ये वो मुल्क है जो बुजुर्गों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है। हजरात सबसे पहले इसी मुल्क में अगर हमारे जद्दे करीम को उतारा गया है तो सरजमीन हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया है। आओ जरा तारीख का बाप पलटते हैं और बताने का मकसद ये बताना चाहते हैं। आज कहने वाले क्या कह रहे हैं, कोई ये कह रहा है हिंदुस्तान में रहना है तो सूर्य नमस्कार करना है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम करना है, हिंदुस्तान में रहना है तो हमारे कानून के मुताबिक रहना है। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, इसी भारत पर हमने 750 साल तक हुकूमत किया है, मगर हमने कभी ना कहा तुम्हारे धर्म के कानून बदले जाएं, तुम्हारी किताब बदले जाए, तुम्हारे वसूल बदले जाए, मगर 70 साल में तुम्हें चर्बी चढ़ गई है और कहते हो कुरान की आयत बदली जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल-ए आला हज़रत, अज़मत-ए दीन पाके मुस्तफा, फैज़ाने साहिब मदार, उर्से जुनैदी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद नवाज़िश जिंदाबाद। रहने दीजिए हजरत, फिर कबूल कर लिया जाएगा। अब आप लोग बताइए सुनने के मूड में हैं या जल्दी से घर जाना चाहते हैं? सुनने के मूड में है तो सिराज चिश्ती भी हजरत दाग की तरह मुसल्लत हो चुका है। अब उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। और ये माइक का ब्लड प्रेशर हाई ना हो वरना मैं हाई कर दूंगा। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम अकीदत और मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, कश्ती दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। पानी के चंद कतरे गिर गए। होटलों पे बैठकर तबसरा कर रहे हो, होटलों पे तबसरा मत करो। वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली होता है जो जलसा किली वसी के मजार के सामने होता है। इसलिए ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, सिराज चिश्ती यहाँ आलिम बन करके नहीं आया है, सुन्नियों का गुलाम और खादिम बन करके आया है। अब तारीख का बाप पलट करके हम आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और हालात हाजरा के पेशे नजर अब आओ जरा आला हजरत की खिदमत में चलते हैं। ये वो आला हजरत हैं कि वहीं से बैठे हुए हैं, हम सुन्नियों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। हजरात आओ जरा उनकी मोहब्बत का तकाजा भी देख लेते हैं और हालात हाजरा के पस मंजर को दिखा देते हैं। हजरात अगर लोगों को मौका मिला है, ये कलमा पढ़ने वाले ग्रुप के लोग जो हैं, मंसूब इलल इस्लाम जितने फिरके हैं, इनका भी दावा है कि हम मुसलमान हैं, मगर मुसलमान वो होता है जिसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना होता है। मुसलमान वो होता है जिसके लबों पर या रसूल अल्लाह की सदा होती है। मुसलमान वो होता है जो इल्मे गैब नबुव्वत को मानता है। मुसलमान वो होता है जो या नबी सलामो अलैका की सदाएं बुलंद करता है। हजरात दावा करने से तो ऐसा कुछ नहीं होता है गए लोगों। इसलिए आओ अब बताना ये चाहता हूँ, जिस तरह आज सोशल मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया के जरिए से, अखबारों के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से मुसलमानों को कमेंट किया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे ही तूफान बदतमीजी एक जमाने में और भी आया था। वो जमाना किसका है? वो जमाना मैडम इंदिरा गांधी का है। दारुल देवबंद है, जश्न साला देवबंद लोगों ने मनाया था, तो चीफ गेस्ट की हैसियत से मैडम इंदिरा गांधी को बुलाया था और कुर्सी पर इंदिरा गांधी को बुलाया था और एक तरफ माज़अल्लाह गीता को रखा गया था, एक तरफ कुरान को रखा गया था। जब उसके हौसले बढ़े थे तब उसने एक कानून पास कर दिया था जिस कानून को इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब मुसलमानों पे नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। वो बूढ़े आज भी जिंदा है जो अपने आप को बचाने के लिए किसी ने कुएं
کنویں کا سہارا لیا تھا, کسی نے جنگل کا سہارا لیا تھا, کسی نے روپوشی کا سہارا لیا تھا. حضرات تو سن لو, دارالعلوم دیوبند نے نظمبندی کے جواز پہ فتویٰ دے دیا تھا, سہارنپور کے مفتیوں نے نظمبندی کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا, ندوہ کا کانا دجال بھی بک چکا تھا. تب اے لوگوں, بریلی کے کچھار کا ایک شیر جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے, قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے نظمبندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ آواز جب ایوان باطل سے ٹکراتی ہے تو ہر زمانے میں ملا بکے ہیں. کوئی جرجیز جیسا ملا بکا ہے, کوئی ذاکر نائک جیسا کتا بکا ہے, ہر زمانے میں بکنے والے بکے ہیں. ایسے ہی کچھ ملا حضور مفتی اعظم ہند کے خدمت میں گئے تھے اور کہا تھا مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو. تو مفتی اعظم ہند کے تیور نے کہا تھا یہ بریلی ہے, یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے, ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مفتی اعظم ہند عرس جنیدی زندہ باد. ہٹاؤ مت, آواز بڑھانے کی کوشش کرو. میں خاموش بولنے والا مولوی نہیں ہوں, رضا کا شیر ہوں. مجھ سے غرانا نہیں جاتا, جب لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھجلانا نہیں جاتا. اب ذرا بولو سبحان اللہ, عقیدت کے ساتھ بولو. اے لوگو, انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا, گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا. محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے, محبت دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے. اب آؤ ذرا تاریخ کے پس منظر کو بتا دیا. یہ ہندوستان ہے اور جب جب بھی الفت و محبت کی ضرورت پڑی ہے تو بریلی نے آگے بڑھ کر کے طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. وہ زمانہ بھول گئے. آج نعرہ لگانے والے نعرہ لگاتے ہیں, گھر واپسی کا نعرہ لگاتے ہیں. شدی سنگٹن کے ذریعے سے وہ 70 سال پرانا واقعہ میں آپ کو بتا دوں, جس کو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے. یہی ہندوستان کی سرزمین ہے جب ایک سنگٹن کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا گیا تھا, ان کے ایمان پہ حملہ کیا گیا تھا, ان کے عقیدے پہ حملہ کیا گیا تھا. اور اے لوگوں, 4 لاکھ مسلمانوں کو سدھی سنگٹن کے ذریعے سے ٹارچر کر کے ان کے ایمان کو متاثر کر دیا گیا تھا. یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ علاقہ متھرا کا علاقہ ہے, یہ علاقہ گوالیر کا علاقہ ہے, یہ علاقہ گوبندپور کا علاقہ ہے. جب 4 لاکھ مسلمان بے ایمان ہو چکے تھے تو اے لوگوں, نہ ندوہ کے مولوی آگے بڑھے تھے, نہ دیوبند کے ملا آگے بڑھے تھے, نہ سہارنپور کے آگے بڑھے تھے. اگر کوئی جماعت بڑھی تھی تو جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. اس جماعت کو بنانے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہے. اعلیٰ حضرت تو دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے سپاہیوں کی جماعت ہے. انہی سپاہیوں میں حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا ہے, انہی کے سپاہیوں میں مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی ہے, انہی کے سپاہیوں میں مفتی اعظم ہند ہے, انہی کے سپاہیوں میں محدث اعظم ہند کی چھوچوی ہے, انہی کے سپاہیوں میں صدر الافاضل ہے. یہ نفوس قدسیہ آگے بڑھتے ہیں اور جا کر کے متھرا کو ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کر کے تبلیغ دین کرتے ہیں. جہاں جیسی ضرورت پیش آئی تھی وہاں ویسا علاج کیا تھا. کوئی گویے کے روپ میں جا رہا ہے, کوئی جوگی کے بھیس میں جا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر کے بھیس میں جا رہا ہے. جہاں جیسی ضرورت پیش آئی تھی وہاں جا کر کے ویسا علاج کیا گیا تھا. اے لوگوں, تو اللہ کا کرم یہ ہوا, وہ 4 لاکھ مسلمان جن کا ایمان متاثر ہو گیا تھا, دل سے انہیں اسلام کا کلمہ ملتا ہے, اسلام کی بہاریں ملتی ہیں. اور مزید 50,000 غیر مسلموں نے رضا کے دیوانوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. تو متھرا کا ایک پنڈت حضرت صدر الافاضل سے ٹکرا گیا, سید زادے سے ٹکرا گیا, نبی زادے سے ٹکرا گیا اور کہنے لگا مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ ارے تمہارے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب کو, ہم نے قرآن کو 15 پارہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. تو صدر الافاضل نے کہا تب تو میں مناظرہ جیت گیا. کہا کیسے جیت گئے؟ کہا یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پہ چڑھ کر کے قرآن بول رہا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے نبی سے محبت کرنے والوں, اے نبی سے پیار کرنے والوں, آؤ ذرا تاریخ کے باب کو پلٹ کر ہم آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر نہ ہارا ہے عشق, نہ دنیا تھکی ہے, دیا جل رہا ہے, ہوا چل رہی ہے. آج لٹریچر
के जरिए से और अखबारों के जरिए से मुसलमानों के दिलों को सताने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है 2020 तक भारत से मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है और न सोचने पर कोई बिल आता है। तुम क्या कह रहे हो? खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। याद कर लो, क्या तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है कि यही हिंदुस्तान की सरजमीन है? जब सरकारे गरीब नवाज भारत में आए थे तो 7 नफूसे कुदसिया को लेकर के आए थे। पृथ्वीराज चौहान 5 लाख फौजों का मालिक था। ऐ लोगों, जब 5 लाख फौजों ने 7 लोगों का कुछ ना बिगाड़ा तो 25 करोड़ को खत्म करना इतना आसान नहीं है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, हम किसी की दिलादारी नहीं करते हैं। एक वली अल्लाह के मज़ार पे बैठकर हम अमन का पैगाम देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं। ऐ मुसलमानों, अपने वतन से मोहब्बत करो। ये हिंदुस्तान है, कल भी सोने का चिड़िया है, आज भी सोने का चिड़िया है, सुबह कयामत तक ये सोने का चिड़िया रहेगा। इसलिए कि खूने दिल देके निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे पैगंबर ने कहा था मुझे हिंद से वफा की खुशबू मिल रही है, मुझे हिंद से ठंडी हवा मिल रही है। इसलिए क्या तुम भूल गए हो? मोहब्बत की निशानी ताजमहल हमने दिया है। ऐ लोगों, जामे मस्जिद की बहारें हमने दी है, कुतुब मीनार हमने दिया है, आगरा फोर्ट हमने दिया है। इसलिए ऐ लोगों, हमने कल भी इसकी तामीर किया था और सुबह कयामत तक इसकी तामीर करते रहेंगे। इल्जामात न लगाए जाए, हम मुसलमान हैं और भारत के मान मर्यादा के लिए हमने अपनी औलादों को कुर्बान किया है, हमने अपने आप को मिटा दिया है, मगर भारत की इज्जत और आबरू को पामाल होने नहीं दिया है। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप हो और ये अल्लाह वालों का मुल्क है, ये वलियों का मुल्क है, ये अल्लाह वालों का शहर है। जिस मजलिस मोहब्बत में आप हाजिर हो, ये हसनी हुसैनी सैयद है, नजीबुत तरफैन सैयद है, औलादे गौसे आजम में से है। अब मैं आपको बताता चलूं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुमताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? आओ हम दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को देख लेते हैं। अगर फल कमाल वाला होगा तो दरख्त भी कमाल वाला होगा। ऐ लोगों, आका को समझने से पहले उनके गुलाम की खिदमत में चलते हैं। आका को समझने से पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।